सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। दंडौत मंदन अनक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरनाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए। जे हों फूल बगाड़िया ना कर मैला चित। साहेब गौरा लोड़िया नफर बिगाड़े नित। साध संगत जी, परमेश्वर नूं मिलण दा जो जिक्र कई दिनों तो हो रहा है, उसके अंदर बेनती की गई सी कि जब तक उसका पता नहीं चलता कि उसका रूप रंग रेख पे कैसा है तो उसके मिलण का की तरीका है, उन्नी देर तक जिग्यासू तीव्र इच्छा रखता होया भी बहुता लाभ नहीं प्राप्त कर सकिया करता। सो इहदे विच बेनती की गई सी कि वाहिगुरू जी सत्संग दे विच बसदे हैं। जिथे सत दी संगत करन वाला रियलाइज सोल होवे, उस थां दे उत्ते प्रभु जी प्रतख रूप च वरत्या करदे हैं। तां वो सारे ही, कोई थां ऐसा नहीं जिथे वाहिगुरू जी नहीं हैं। जिस तरह पानी सारे हुंदा है, पर जिस थां दे उत्ते बोर ला के कढ़िया होया होवे, उस थां तो धरती चों बाहर आके प्रतख हो जाया करदे। इसे तरह नाल जो ब्रह्मनिष्ठी ब्रह्म भगता ब्रह्म ਸਰੋਤਰੀ महापुरुष है, जिसनों तत्व ज्ञान प्राप्त हो के मनोनाश वासना खै ते तत्व ज्ञान हो गया ते जिसनों निरावरण आनंद की प्राप्ति हो गई, जिसनों जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई। ऐसे महापुरुषों की संगत, गुरुआं की संगत सत्संग कहाया करती है, जिसके अंदर जान का बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होया करता है। सो पहला दरवाजा सत्संग है, दूसरा संतोख है, तीसरा समवृत्ति है, चौथा विचार। सो ये पहले दरवाजे का जिक्र हो रहा सी कि घर तो शरधा धार के चलना चाहिए, तो फिर उत्थे आके गुरु के चरणों दे विच पूर्ण शरधा दे नाल नमस्कार करनी चाहिए। तो उस तो अगला स्टैप ये है कि मन के अंदर अभिमान लैके नहीं आना चाहिए, निम्रता धारण करके आना चाहिए। सो संगत विच बैठ जाता है। बाकी दे सारे जिहड़े काम सी वो कर ले, लेकिन जो सब तो जरूरी है तो सब तो इंपॉर्टेंट है तो सब तो औखा है, उसका जिक्र अज किया जाएगा। अज साडा जो वाह है ये मन दे नाल पैना है। मन ऐसी सूक्ष्म वस्तु है कि उसनूं काबू करना बहुत ही मुश्किल है। वशिष्ठ जी महाराज कहते ने, हे राम जी, हवा का वेग रोकया जा सकता है, समुद्र दीयां लहरां शांत कीतियां जा सकदियां हन, कोई मुश्किल गल नहीं। पत्थरां नूं चुक के पानी च रखिया जा सकता है, पहाड़ां दी थां ते पानी कीता जा सकता है। ये तत्ववेते महापुरुष वास्ते एक मामूली बात है, पर जो मन का वेग रोकना है
ਇਹ ਅਤ ਕਠਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਵੇਗ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਾਤ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੋ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇਤਾ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਸੁਹਾਵੜੇ ਊਡੇ ਦੈਦ ਸਜਾਏ, ਜੇਤਾ ਊਢੇ ਦੁਖ ਘਨੋ ਦਾਜੇ ਤੇ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜੋ ਸੁਹਾਵੜਾ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਆ ਉਡ ਉਡ ਦਹਿ ਸਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਇਹ ਬਿਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੜ ਉੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਖੱਟੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੌੜੇ ਫਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਇੱਕ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁਆ ਖਿਣ ਨਾ ਟਿਕੈ, ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਦੈ ਦਿਸ ਚੱਲ ਚੱਲ ਹਾਂਡੇ। ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਠਾਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ, ਹਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆ ਮਨ ਠਾਂਡੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਲੀਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੈਂ ਪੂਰਾ ਫਲ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਲ? ਕਈ ਕੋਟਿਕ ਜਗ ਫਲਾ, ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਜੱਗ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਰੋੜ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿਧ ਹੋਏ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਗਤਾ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਢੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੱਤਵ ਦਾ ਗਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਾਸਮਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਿੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।
ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਕਲੋਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਸਮਿਕ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਮਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਮਨ ਦਾ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਾਧ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਾਵਧਾਨ ਫੌਜੀ ਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਜਾਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੰਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੰਡਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੋਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ। ਜਦ ਤੂੰ 11 ਕਹਿਣਾ ਤੋਲਦਾ ਤੋਲਦਾ, ਫਿਰ 12 ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ 13 ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 13 ਦਾ ਜੋ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ 13 13 13 13। ਕੱਪੜੇ ਵਿਛੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਕੜੀ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ 13 13 13 13। 14 ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, 15 ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਲਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ 13 13 ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਨਵਾਬ ਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਜੋ ਹੈ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣੇ ਹੈ, 11 12 ਦੀਆਂ ਧੜੀਆਂ ਤਾਂ ਗਿਣਦਾ, 1 2 3 4 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ 13 ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ 14 ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੁੰਦਾ, 13 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, 14 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 13 13 13 13। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾਓ, ਫੜੋ ਉਸਨੂੰ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਿਸਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟਸ
ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 700 ਰੁਪਈਆ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਬੜਾ ਮੁੱਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। 1 ਰੁਪਈਏ ਦੇ 4.5 ਮਣ ਛੋਲੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। 500 ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਮਣ ਛੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 700 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਦਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾਲ ਪਵਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਨੋਕਲਪਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਸੰਘਣੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਾਕਾਰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਲਾ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਵਚਨ ਹੋਇਆ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੋ ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਪੇਗਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨੌ ਬੁਰਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬੀਜੋ ਸੂਝੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਹਿ ਦਲੀਚਾ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਚੂੜਕਾਣੇ ਆਪ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਰੇਣ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਵੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਇਦੋਂ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਰੇਣ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂਦੇਵ, ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੀਜੋ ਸੂਝੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਲੀਚਾ ਪਾਈ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਆਪ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਤੇੜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਜੀਆ ਦੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਦੇ। ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਰੋ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੰਡਨ ਕਰੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਇਸੇ ਹੀ ਨਵਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 8 ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੀਵਾਨੇ ਆਜ਼ਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਆਏ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਵੇ, 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ, 5 ਵਕਤ, 50 9, ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜੀ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ, 5ਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੇਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਰਿਚੁਅਲਸ, ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਆਦਮੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅਨਿਆਈ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਉਰਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਉਹੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜਾ ਚਾਅ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ।
ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਇਮਾਮ ਖੜ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਾਬ। ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੋ ਰਸਮੀ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਰੇਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੂਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਨਮਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਫਸੋਸ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਹੋਈ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੋਏ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇਮਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਤੇ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਮੈਤ ਘੋੜੇ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਰੰਗ ਘੋੜੇ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਲੈ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਛਾਂਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਛਾਂਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰ ਬਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਘੋੜੇ, ਵੈਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਉਹ ਛਾਂਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੱਗੀਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਛਾਂਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਰੇਵੀਆਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਛਾਂਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਂਗਲੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਨਵਾਬ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਸ਼ੇਰੀ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਮੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲਿਆ ਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਣ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਬਸ਼ੇਰੀ ਮੋੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ। ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਘੋੜੀ ਮੋੜਦਾ ਸੀ ਬਛੇਰੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਹੋਣ। ਨਵਾਬ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮਨੁਆ ਖਿਨ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਦਹਿ ਦੇਸ ਚੱਲ ਚੱਲ ਹੰਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਰੰਗ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਫੁਰਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ